Hey, Steve, I'm 25 and I'm single, and I have a stutter. Really take me seriously, and I'm trying to find love. And it's about having a speech impediment. If you had any advice, because I don't want men to call it cute. I want to be taken seriously. Okay. So what is your advice for that, please? Okay. Stuttering is curable. It's nothing physically wrong with you. Stuttering is all here. Yeah. What makes you stutter is the anticipation that you're going to stutter. Yeah. That's the whole lot right there. That's the one thing therapists don't know. Yeah. So when they give you all these drills to study these words and all like this, they don't even know what they're talking about. Man, this dude is tripping. I'm fitting to stutter. So here come a girl, like, come here, can you come here? Yeah. Okay, now listen to me. Stuttering is curable. You should not respond to anybody until you've said the answer to yourself 3 times. That's for starters. So you ain't heard that at the therapist. Your anticipation of stuttering what stops you. So I want you to take this mic. Thank you. I'm gonna want you to walk over there. I'm gonna walk towards you. I'm gonna ask you a question. Before you answer the question, I want you to say it to yourself 3 times slowly, and when the 4th or 5th time, when you feel comfortable, just say it out loud, okay? Okay. I want you to walk slowly towards me. How you doing today? I'm good. Okay, that's 1. See, you don't say anything until did you say it to yourself? 3 times. 3 times. 3 And then times. when you felt good, you said it. Yeah. That's the beginning right there. Don't talk to anybody until you said your response 3 times internally. Then say it. Okay, walk towards me. Okay. Who's the president of the United States? Unfortunately, Trump. Oh, you doing jokes too? Do you understand? Yes. We don't have a lot of time, but in 1 hour, I could stop you from stuttering. In 1 hour, you would never stutter again. Please. You won't be stuttering by Thanksgiving. Okay? Really. 영상 잘 보셨나요? 네, 오늘 나왔던 사회자 스티브는 미국의 개그맨이자 821만 명의 구독자를 보유하고 있는 방송인입니다. 저는 이제 100명도 안 되는데 821만 명이라니요. 어쨌든 그 영상에서 말을 더듬는 25세의 미국 여성이 있습니다. 제가 이름은 잘 모르겠네요. MZ세대인 건 확실하니까 MZ세대의 대표주자 민지라고 부르겠습니다. 어쨌든 민지가 있습니다. 그리고 스티브가 민지의 말 더듬을 굉장히 짧은 시간에 많이 완화시켜줬습니다. 오늘 이 영상을 보시면 스티브가 어떤 의도를 가지고 어떻게 말더듬을 개선할 수 있었는지 저의 관점을 말씀드리겠습니다. 그리고 이것을 여러분들의 삶에 적용시키면 분명 큰 도움이 된다고 생각을 합니다. 스티브는 크게 3가지를 했는데요. 믿음입니다. Stuttering is curable. It's nothing physically wrong with you. 내가 올바르게 훈련하면 말더듬은 치료가 될 수밖에 없어. 내 생각을 바꾸면 말더듬을 고칠 수밖에 없어. 말더듬은 고칠 수 있는 거야 라는 믿음입니다. 가장 처음에 민지에게 말한 것이 말더듬은 고칠 수 있어. 그리고 무대에 초대했을 때도 말더듬은 고칠 수 있는 거야. Okay, now listen to me. Stuttering is curable. 라는 어떤 치료에 대한 확신과 믿음이 바탕에 깔려 있어야 됩니다. 2번째는요.
스티브는 한 3분 정도, 실제 영상에서는 3분 정도 민지를 이렇게 you had any advice because I don't 굉장히 관찰을 길게 했습니다. 정말 민지라는 이 사람이 신체적인 문제가 있어서 더듬나? 더듬을 때 어떤 식으로 더듬지? 라는 것을 관찰을 굉장히 집중 있게 했다는 것을 보실 수 있습니다. 사실 스티브가 어떤 생각을 했고 어떻게 관찰했는지 저는 모릅니다. 하지만 제가 보는 관점을 여러분께 말씀을 드리도록 하겠습니다. 민지는 S, T 사운드를 굉장히 반복적으로 더듬었습니다. S나 T는 있으면 얘가 혀고 얘가 입천장이에요. 그러면 예를 들어서 사랑해 하면 혀가 이 딱딱한 경국에 부들부들한 연두부 같은 연구개가 있으면 위에 부딪히죠? 그쵸? 사랑해, 사랑해, 그쵸? 그 다음에 T 사운드도 테이프 했을 때 S 사운드보다는 좀 더 앞쪽이 경국에 부딪히죠? 그 다음에 뭐 Q 사운드도 더듬었던 것 같고요. 또 K 사운드도 더듬었어요. 좀 공통적으로 그 혀가 입천장에 닿이는 소리를 냈을 때, 혀가 위로 올라오는 소리를 냈을 때 더듬습니다. 제가 봤을 때는요. 그런데 다행히 어깨라던가 가슴은 그렇게 힘을 주고 있는 것 같지는 않았어요. 그거를 보았을 때 혀는 올라오면서 이 후두는 올라오고 영국에 과도한 힘을 주면서 숨이 자연스럽게 나가야 되는데 이렇게 막히는 겁니다. 그래서 말 더듬과 말 막힘이 일어나는 거고요. 또 나도 모르게 연구계에 힘을 주다 보니까 이 눈이라든가 얼굴 쪽에도 깜빡이는 그런 어떤 부수적인 증상이 나타나 보이는 걸로 보입니다. 네. 그래서 또 제가 관찰했던 것은 턱과 입술, 얼굴, 굴에 힘을 많이 들어갔다는 거고요. 이걸로 유추할 수 있는 것은 아마 경국의 후두, 그리고 세 번째는 수정입니다. 내가 원래 말하는 방식을 바꿔보는 겁니다. 스티브는 얘기 불안이 가장 큰 핵심이다. 말을 더듬는 원인이다 라고 말을 하고 있습니다. What makes you stutter is the anticipation that you're going to stutter. Yeah. That's the whole lot right there. That's the one. 그러면 얘기 불안이 있었을 때 어떤 상황에서 얘기 불안이 찾아오죠? 저 같은 경우에는 내가 말을 하다가 더듬을 것 같다라는 어떤 불안감이 오거든요. 저도 시옷이나 이응이서 많이 바뀌었었는데 말을 할 때 머릿속으로 시옷이 생각이 나면서 내가 긴장을 하게 됩니다. 그러면 말하는 이 발음과 발성 기관이 긴장하겠죠. 그러면서 목을 조여오게 되고 숨이 막히게 되는 겁니다. 그러면 이 말하는 메커니즘을 바꿔야 되는데 스티브는 4가지를 통해서 말을 하는 방식을 바꾸는 것을 민지에게 제안을 합니다. 자, 첫 번째 뭐죠? 박자를 늦췄습니다. 그쵸? 그리고 걷게 시켰고요. 그리고
마이크 그를 잡게 했고요. 그리고 뭐죠? 감정이 편할 때 그리고 이것은 내가 평소에 얘기 불안을 느꼈을 때와 반대되는 방식으로 민지에게 말을 하라고 합니다. 자, 내가 불안할 때 원래라면 불안한 상태로 바로 말하죠. 그쵸? 왜냐하면 시간에 대한 압박이 있잖아요. 근데 속으로 뭐 예를 들어서 민지가 처음에 대답했던 게 I'm good이었습니다. 그러면 속으로 I'm good. 이렇게 원래 말하던 리듬과 원래 말하던 시간의 압박에서 벗어나서 말을 하라라고 하는 것입니다. 사실 속으로 생각할 때는 더듬진 않잖아요. 그래서 기존의 리듬과 다르게 말하게 시켰습니다. 얘기 불안과 상충되죠. 그리고 민지 같은 경우에는 목과 입천장에 힘이 많이 들어가는 것으로 보여지는데 걸으면 어떻게 되죠? 팔도 움직이고 등도 움직이면서 자연스럽게 필요 없는 근육의 힘을 빼게 됩니다. 그래서 걷기를 시켰고요. 또 말 더듬을 완화하기 위해서 마이크를 쥐어줬습니다. 마이크라는 것은 이게 듣는 시간을 딜레이 시켜주는 겁니다. 원래 우리가 말을 들을 때 이 본인의 뼈를 통해서 바로 말을 듣죠. 그런데 마이크는 어떤 스피커 그리고 우퍼를 통해서 다시 되돌아와서 말을 듣기 때문에 기존의 내가 듣는 방식과 조금 달라지는 상황을 보실 수가 있습니다. 그리고 네 번째 뭐죠? 3번이 넘어도 상관없다. 너가 마음이 편할 때 이야기해라. 그런데 보통 우리가 말을 더듬을 때 뭐죠? 불안하죠. 불안한 상태에서 말을 하잖아요. 그래서 이 다른 근육도 써보고 감정도 완화해보고 청각 지원도 해보고 내가 말하는 원래의 박자를 늦춰보고 이렇게 다양한 환경을 변화시켜서 민지가 수많은 대중들 앞에서 말을 더듬지 않고 말을 할 수 있었다는 것입니다. 그래서 여러분께서 이런 것들을 적용을 하셔서 첫 번째는 내가 연습하면 내가 생각을 바꾸면 말더듬을 고칠 수 있다라는 어떤 믿음을 가지시고 훈련을 해주셔야 되고요. 두 번째는 내가 어떤 상황에서 그리고 어떻게 말을 더듬는지 그리고 어디에 좀 힘을 주는지 관찰을 하시고요. 그리고 세 번째는 그에 따라서 내가 수정을 해보는 겁니다. 이 네 가지뿐만이 아니라 수정할 수 있는 방법은 내가 스스로 발견할 수도 있고 굉장히 많습니다. 그래서 여러분들께서 내 몸을 관찰하고 수정을 하시고 그리고 네 번째 제일 중요한 게 이러한 것들을 이러한 행동과 이러한 습관들을 고착화시켜서 여러분들의 어떤 습관으로 굳히셔야 됩니다. 이것이 수반된다면 말더듬, 말막힘을 고칠 수 있습니다. 사실 저는 1시간 만에 이 모든 것들을 바꾸기는 쉽지는 않다고 생각을 합니다. 왜냐하면 대부분의 말더듬 분들은 뭐 1달, 2달 동안의 짧은 기간을 거치는 것이 아니라 좀 긴 기간 동안 말을 더듬어 왔기 때문에 사람이 관성이라는 게 있잖아요. 그래서 좀 장기적으로 연습을 하시면 분명 효과가 있을 거라고 생각을 합니다. 사실 저는 어떠한 말더듬 관련돼서 어떠한 언어치료 자격증을 가지고 있지는 않습니다. 그런데 이렇게 스피치 학원 그리고 보컬 트레이닝 그리고 언어치료사 그리고 여러 매체를 통해서 배웠었는데 아쉬웠어요.
그래서 제가 스스로 어떤 원서도 구매해보고 또 자료도 찾아보면서 스스로 깨달았던 깨달음을 통해서 이 관찰과 이 스스로의 수정을 통해서 많은 말더듬 말막힘을 완화했습니다. 아직도 부족하지만 이 저의 내용들을 여러분께서 구독과 좋아요 눌러주시면 계속해서 전달을 해드리도록 하겠습니다. 제 채널은 작기 때문에 이번에 구독을 안 눌러주시면 다음번에 제 영상을 못 보실 수도 있습니다. 네, 어쨌든 영상을 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 감사합니다.